ಆಚಿ ಮಸಾಲ. ಎಂತ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಯಾಗೋ ರಹಸ್ಯವು 20 ರೂಪಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ ಸಿಜೆಪಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದೇಶದ ಜನ ಸಿಡಿದೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ CJP ಇವತ್ತು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ NDAಯ ಉತ್ತರ ಏನು? ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರ ಈ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ದೇಶದ ಜನತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕು. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೇ CJP ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ CJP. ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ CJP ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟಿದು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಸತ್ತು ಚಲೋ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಕಡೆಯ ಅಸ್ತ್ರನ ಇದು. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಇನ್ನು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪತ್ನಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. Examination which has taken several lives and government is not taking care of students और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है. भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो. तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है. और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है. और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच भी नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही. एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे. तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है. They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good government.
lathi charge at Jantar Mandir right now. How do you see that? It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say because the government will have its way. They have the majority. हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलने का सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ತಾನು ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದು. ಆಕೆ ಹೇಳಿರುವ 2 ಷರತ್ತುಗಳು. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಈ 2 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರಿಗೆ? ಈ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಲೇಬಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ CJP ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪಕ್ಷ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಳುಕನ್ನು ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಈಗೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಡದಿಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ JDSನವ್ರು ಹೋಗಿ ತಾವು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋವಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ BJPಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋಂಥ ಕೂಸಿಗೆ ಅವ್ರುಗಳೇ ಈಗೊಂದು ಪರವಾಗೋ ವಿರೋಧವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸತ್ನ ಒಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಸತ್ನ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ರೈತರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯುವ ಸಮೂಹ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೀಟ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಗಡಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಡ್ಡೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಟುವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್, ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೆಂಬಲಿತ, ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲಿತ, ಇವನೊಬ್ಬ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ, ಇವನೊಬ್ಬ ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಮಿ, ಚೈನಾ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರು, ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಎಳಸುಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಇವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುವಂಥವ್ರ ಮನೇಲೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಪರಿಸರವಾದಿ, ಒಬ್ಬ ಅನ್ವೇಷಕ, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ನೀವಿವತ್ತು ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಬಿಲೋ 30%, 35% ಯಾರ್ಯಾರು ನಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಿಜೆಪಿಗರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಮ್ಮು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಸರಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಂಸತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ 21 ದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ತಂದೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದ್ದು ಲೇಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ನಿಮಗಂತೂ ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಂಥದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿವರಿಯರು ಅದೇ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರು ಝೂಮ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ನೋಡಿ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಎದ್ದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. Z+ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ Z+ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒದಗಿಸಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ AC ರೂಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಹಮತವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು
ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾರೇ ಸೈನಿಕ ಇರಲಿ, ಜಿನಿವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕ ಇರಲಿ, ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋತ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೇಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿವಸನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಜನರ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹೇಳೋದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡೋದ. ಈಗ ಕೊನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಬೇವಕೂಫ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವನೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಬೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇವಕೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವತ್ತೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ, ನೀವು ನನಗೆ ಚಿಂತಕರು ಅಂತೀಗ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅತಿ ಮೂಲ್ಯ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ನನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಚೈನಾಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿರ್ಚೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಗಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಯ್ತು ಹೆಸರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಸರಿ 3 ವಿಧಾಯಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮೌನವನ್ನ ದೇಶದ ಜನತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು CJP ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಗುಂಡಾಗಳು, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬೇವ್ಕೂಫ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತೀರಂತ. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿ. ಗೂಂಡಗಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಗೂಂಡಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರದು ಗುಂಡಾಗಳು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ ಎಳಿಸ್ಗಳು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಯಾರಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಂಡಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಡಾಟಾ. ನೀವು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುಂಡಾ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಉದಾಹರಣೆ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಲ್ವೇ?
ಈಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇ CNRC ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟದ ಮುಖವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಇದೇ ಮುಖಗಳು, ಇದೇ ಯಾರು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಇದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವತ್ತು ಯಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳು. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ರು, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ, ಇದೇ ಅಜೆಂಡಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ CNRC ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ವೇ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನುಗ್ಗೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಲ್ಲೊಡಿಯುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರೋರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನವನ್ನ ದೇಶದ ಜನತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೌನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನೀಟ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವರು ನೀಟ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕುನಾಲ್ ಕಾಮ್ರೆ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬೈಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆ? ನೀವು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಬೇವ್ಕೂಫ್ಗಳು ಅವರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೊಯೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ನಾಮ್ ರಹೇಗಿ ಅಲ್ಲಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾರು? ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ರೀತಿ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಏನದು ಚಮಚಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಚಮಚಾಗಿರಿ? ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ಲಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋರೋವರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಬೇವ್ಕೂಫ್ಗಳು, ಎಳಸುಗಳು, ಗೂಂಡಾಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರು. ಐ ವಾಂಟ್ ಚಮಚಾಗಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. No, you are taking somewhere. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಆಕ್ರೋಶ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನಾಯಕರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗ್ರಿ ಬೈದಿದೀವಿ? ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಲೀವ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 8 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ ಇಟ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪದಪುಂಜಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ಈ 21 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದ್ರ ಯಾತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾನವ ಜೀವಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.
ರಾಮನ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ರಾಮನ್ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರು ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ RSS VHP ಅಲ್ವಾ? ರಾಮನ್ ದುಡ್ದೋದವ್ರಿಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡುವ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜೈಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಶತ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಹೋದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲ. ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೀರೆಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 1971ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ 98,000 ಯೋಧರನ್ನ ಏನು ಸೆರೆವಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ 9,000 ಆ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿ 25,000 ಆ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಸ್ನೇಹದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಇವತ್ತು ರೈಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಕಂದಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ದೇವರ ಪಾಠನೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾಠವೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಯಾವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಕೇವಲ 15 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 47ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 568 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಇದೆ, IIT ಇದೆ, IIM ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕಟ್ಟಿ, ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಒಂದು IIM, ಒಂದು ಏಮ್ಸು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಓದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನ ನೀವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಸಮೇತ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ಹೊರದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ರೈತರ ವಿಚಾರ ಬಂತಲ್ವಾ, ಏನೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, 728 ಜನ ಕೊಂದಾಕಿರಲ್ರ ಮೇಡಮ್. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಮೇಡಮ್? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ ವಿಚಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಇವತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತದೇನಿದೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 2 ವಿಷಯ ಸಿಕ್ತು. 1918, 1933, 1943-48 ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ 3 ದಿವಸ, ಒಂದ್ಸಲ 5 ದಿವಸ, 21 ದಿವಸ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು 21 ದಿವಸ, ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಗಮನಿಸೋಣ, ಏನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ 21 ದಿವಸ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯಾಮ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ದಾರಿಗೆ ಗಾಜಿಡೋದು, ಕಲ್ಲಿಡೋದು, ಮೊಳೆ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ? ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, BJP ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉದ್ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಇಂತಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಟೆರ್ರಿಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು? ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾ,
ಅಲ್ವಾ? somebody had to be punished. Who has been punished? ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತಿಕ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಈವನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೆದ್ದಂಗ. ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಾ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಕಾ? ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಮಂಡತನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಮಂಡತನ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್? ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊರದೇಶ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಯಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ 21 ದಿವಸ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಹಮ್ಮು, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 21 ದಿವಸ ಯಾಕಾದ್ರಿ ನೀವು? ಇದು ಮಂಡತನ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಬೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. BJP ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ನಾನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಪ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಏನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ BJP ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಯಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ವೈಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಲ? ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಏನಾದರೂ NDA ಕೊಡುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಸೋನು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಸಭೆಗಳಾಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ AP ವಕ್ತಾರರು ರವಿ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜೀನಾಮೆನೇ ಪರಿಹಾರನಾ? ಮೇಡಮ್, ರಾಜೀನಾಮೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ತರದ ಪೌರುಷ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದೇನಿರೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಹಂಕಾರ, ದುರಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ರಣಹೇಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಒತ್ತರಿಸ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಪೌರುಷ? ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ. ಪಾಪ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಂಥ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರಸತ್ತ ನಾಮರದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರ? ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಸತ್ತಾರಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತಾಜ್ ಅಟಾಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಬಂದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ನೀಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ್ದಾರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದಾರ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕಳೆದ 21 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ವೈಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಮೇಡಮ್, ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ವಕ್ತಾರರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಅದೇ ABVP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರೋ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪದ ಬಳಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾಗಳಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೀವು 3 ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತನ್ನ ಗೌರವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನದು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ BJP ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಘನತೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರಾ? ಅಂಥ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಮೇಡಮ್, ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಭಿಮಾನ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. 10-12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಆರೋಪಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 ವಾರ 15 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. AAP ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೇಬಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ AAP, ವೆರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು BJP ಅವರೇ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ತಲುಪೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರವೀಶ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್, ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟ್ರೂತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ JDS ಏನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ED CBI ಇದ್ದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಡ ಸಿಕ್ಕಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಆಗುತ್ತೆ. BJP JDS ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಸಮುದಾಯದವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಲಶ್ರುತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೊಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವೋ ಪಾರ್ಟಿಯೋ ಯುವ ಸಮೂಹವೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಫಲ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಫಲ ಬೇಡವಾ, ಕೊಡಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀಟ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು BJP ಅವರು ವಕಾಲತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ 28/2/2007 ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, 2, 3, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ 200 canals of land without paying dues to the government. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. You have been, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, I have to put the facts.
You have been misusing provisions of Foreign Contribution Act, FCRA funds ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have been anti-national connections in China and other places which have been or may be exploited for anti-national activities. ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಬಿಜೆಪಿನ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಉತ್ಕರ್ಷರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಗೌರವ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಪವಾದಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಡೇಸ್ ಉಪವಾಸದ ಡೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಗೇ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಚಾರ ಪಾಪ ನೀವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಜಿರ್ಲೆಗಳು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ? ಯಾರು ಇದೇ ಕೂಸಲ್ಲ? ಅದೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಬದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು. 100% ಮಾಡೋದು. ಕಂಟ್ರಿನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಮುಗಿತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಂಥ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಎಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ತಗೋತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಸಿಜೆಪಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ಊರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಊರ್ ಬಾಗ್ಲಾಕರಂತ ಹಂಗಾಯ್ತು ಕಥೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ. ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೈಸ್. ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ, ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ 2007 ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 17 ಅಂದ್ರ 2007 ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ತೀರಾ ರೀ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದೀನಿ. 2000 ಸುಮ್ನಿರ್ರ, ಕೇಳದ್ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತೀಗ? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2007 ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FCRA ಕೇಸ್ 2007 ಇದ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ಏನ್ ಕತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಒಳಗಾಕ್ಬೇಕಿತ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾ ಬರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. 2000 ಕತೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೇನ್ರಿ? 2007 ಇಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಒಳಗಾಕಿಲ್ಲ? ಒಳಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ಬಿಟ್ರಿ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಳಗಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಇರ್ತಾನ?
ಅಂತದನ್ನ ಏನ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ನಾ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚುವಂತ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಜನರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಘಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2018 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇದು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದ್ರಿಂದ 21 ದಿವಸ ಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರ. ಉತ್ಕರ್ಷ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್. ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ರುವಾಯು, ಲಾಠಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ AK-47ಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಿಚ್ಚು ಯಾವತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಠಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜಲಪಿರಂಗಿಯ ಜಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದಯಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಭಯ ಪಡುವರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೋನಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಪಗಂಡಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಒಬ್ಬ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 748 ಜನ ಕೊಲೆ ಆದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಧರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಿಂಚಣಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಧರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷಾಂತರ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಡಮ್. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು, ಹಸರತ್ತು, ಉನ್ನಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಆ ವಕೀಲರು ಸಾವಾಗಿದೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಆ ಮಗುವನ ಹೆಣವನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೊಡದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋರಾಟ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಸಮೇತ ದಾಳಿ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದೀವಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಯ ಪಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ we will stand with youths, we will stand with women, we will stand with farmers, we will stand with soldiers. ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಭಾಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇನಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಯುವಜನತೆ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ, ಕೇವಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಜನತೆ ಪ್ರೊಪಗಂಡ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ. ಅವ್ರು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಏನು ವಾರ್ಷಿಕ ನಮ್ದೇನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 5% ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ RSS ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲದು ಅದೇ ಥರ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಾನು. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನತೆನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶನ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ಅಹಂಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಒಂದು. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 20 ಜನರನ್ನ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲೀಡರ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ನಾವು ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನೈತಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬರಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಂಥವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ? ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ? ಅವಾಗ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಆ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳ್ಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ. ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರೋಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಚದುರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಭೆ, ಚರ್ಚೆ, ಫಲಿತಾಂಶ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ನುಗ್ಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಮೀರಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೂ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾದ್ರೂ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಯಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರವೀಶ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳು ಈಗ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸದಾ ಸಿಟಿದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ನಾಮ್ ರಹೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಅನ್ನೋರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಎನ್ನುವಂತ, ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ಲಿ, ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಅರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಯಾರು? ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿಜೆಪಿ ಭಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ, ಸಿಜೆಪಿ ಭಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇದೇ ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, CNRC ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ಸಿಜೆಪಿಯ ಭಾಗವಾ ಅವರೆಲ್ಲ? ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತೀರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ? ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಟರ್ಮ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರ? ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಉತ್ಕರ್ಷ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ವಾನಿಯವರು ಜಿನ್ನನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜಿನ್ನನ ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ರ? ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಇವರು ಒಪ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಎಸಿತಾರ? ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಏನು ಯುವಕರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋ, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.